مشاهدينا الكرام، جمهورنا الرياضي، اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج فوت بلوس، عدد خاص نتقاسم فيه فرحة فوز المنتخب الوطني ولو في مباراة ودية تحضيرية أمام منتخب موريتانيا الذي اكتسحه المنتخب الوطني بأربعة أهداف كاملة لهدف واحد على ملعب مصطفى شكار بالبوليدة. أربعة أهداف سجلها المنتخب الوطني وتداول على تسجيلها كل من سفيان فيغولي في الدقيقة 40 والدقيقة 55، أدم الناس في الدقيقة 61 ليختتم بنجاح بتمريرة من زميله وصديقه يوسف بالليلي في الدقيقة 70. وكان المنتخب الوطني تلقى هدف كان تعادل لما كان متفوق بهدف لصفر في الدقيقة 50. إذن المنتخب الوطني بهذا الفوز الودي التحضيري بلغ 25 مباراة دون هزيمة، يقترب من تحطيم رقم منتخب كوديفوار الذي بلغ في وقت سابق إلى رقم 26 مباراة دون هزيمة. المنتخب الوطني قبل أو في تربص جوان سيضرب موعد للمنتخب الماني يوم الأحد قبل أن يواجه المنتخب التونسي يوم الجمعة المقبل. إذن مشاهدينا الكرام، لتحليل المباراة والحديث عن المنتخب الوطني يحضر معنا كل من المدرب عبد النور حميسي. مرحبا بك يا شيخ. مرحبا وليد، وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. كما يحضر معنا زميلنا الإعلامي عادل زكري. مرحبا بك عادل. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. نرحب أيضا أنا بالمدرب عبد النور حميسي اليوم معنا. شرفنا. إذا نبدأ مع عبد النور حميسي من الجانب التقني. فوز جديد للمنتخب الوطني رغم أنها مباراة ودية، لكن بالماضي في الندوة الصحفية السابقة قال لا أعترف بالمباريات الودية بالنسبة للمنتخب الوطني. يعني الناخب جمال بالماضي مع هذه التشكيلة عودنا أنه كل مباراة يلعبها بجدية، واليوم كان له يعني حقق فوز جديد وبرباعية كاملة رغم أنه المنتخب الوطني ما دخلش بهذيك القوة اللي عهدناها في وقت سابق. يمكن تفسير عدم دخولنا بقوة هي النهج التكتيكي اللي يعتمده المنتخب الموريتاني. يعني تشاطرني الرأي في هذه النقطة بالضبط اللي فضل. يعود كان تفسيرات. أولا أنها تشكيلة أساسية، وما تنساش أن اللاعبين كلهم اليوم تقريبا ال 11 ما عندهمش اوتوماتيزمات، ما لعبوش مباريات مع بعض. إذا لازم شوية وقت لكي تكون النسوج أو الجمل التكتيكية تكون كما يقول لك منسجمة. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني الخطة الدفاعية والاندفاع البدني القوي اللي دخلوا به لاعبي المنتخب الموريتاني واللعب بكتلة منخفضة خاصة في الدقائق الأولى، وين شفنا غلق كل مساحات على الأطراف. نظن كان دارس جيدا المنتخب الجزائري، لكن بعد تسجيل الهدف كل أمور تغيرت وكل حسابات المنتخب الموريتاني. نظن المدرب مارتينز ارتبك نوعا ما، واللاعبين تماك فقدوا بداوش يطبقوا التعليمات الخطة اللي كانوا حابين يطبقوها. حتى المنتخب الموريتاني يعني شفناه لعب واحد الاندفاع بدني قوي، يعني كان يحاول انه يمشي الشوط الاول بنتيجه التعادل. بالضبط، هو كان الهدف تاعو ينهي الجزء الاول او الشوط الاول من المباراه بنتيجه تعادل، وربما في الشوط الثاني تكون معطيات اخرى. لكن نقول باللي تسيير المباراه من المنتخب الجزائري بوجود خاصه لاعب كاريزما ولاعب عنده دور داخل المجموعه ولاعب فيغولي، نظن هو اللي ربما صنع الفارق خاصه في 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 في, في تسجيل الهدف، وكذلك في تنشيط الهجومي وين فغولي نظن برز في الشوط الاول كلاعب مفتاح، كلاعب اساسي اللي قدر يرفع من مستوى ويحاول يعطي هذيك التوليفه اللي عاده نشوفوها مع لاعبين اخرين. اطوار المباراه ونحلها ان شاء الله بالتفصيل. عادل زكريا نولي ليك، يعني معنويا تعديل او اضافه الهدف الثاني من طرف سفيان فيغولي دقائق قليله فقط بعد تلقي هدف التعادل كان مهم من الجانب المعنوي، هو اللي ربما سمح للمنتخب الوطني باش يزيد يسجل اهداف اخرى وينهي المباراه باربعه اهداف كامله. بطبيعه الحال، ونقطه مهمه قالها عبد النور حول اللاعب سفيان فيغولي. يعني صحيح انه جمال بالماضي في هذه المباراه قام بتغييرات، يعني نقدر نقولوا 90% يعني في التشكيله الاساسيه مقارنه بالتشكيله اللي كان يلعب بها يعني وتاهل بها اللي توج بها بكاس افريقيا. لكن اعتمد على اللاعب في غياب القائد رياض محرز، اعتمد على سفيان فيغولي. ولما نقولوا سفيان فيغولي يعني نقولوا اللاعب اللي عنده الخبرة ويعرف مليح المنتخب، يعرف كما
كل المراحل، وحتى المراحل يعني فترات اللي تكون صعبه يمر بها المنتخب، يعني لاعب بحجم سفيان فيغولي يقدر يلقى لك يعني الحلول. وبطبيعه الحال هذا واش صرا في المباراه. ولا كي نعاودوا تشوف يعني الصور، يعني كان سواء عندما تكون عنده الكره او حتى يعني حديثه مع زملائه اللاعبين. عادل، لكن لو تسمح ننتقل مباشره الى ملعب مصطفى شاكر بالبوليده والندوه الصحفيه لمدربي المنتخب الوطني والمنتخب الموريتاني. على الصوره مدرب منتخب موريتانيا نتابع اهم تصريحاته بعد المباراه. Quand on joue l'Algérie, pour nous, c'est des matchs où on apprend beaucoup. On sait que c'est le très haut niveau. On l'a vu ce soir dans l'intensité, dans la concentration, dans le pressing. On savait que l'Algérie était une équipe qui, sur les transitions, est très forte. Sur le pressing, est très forte aussi. Et c'est un match de préparation, j'ai envie de dire, qui ressemblera sûrement au match à l'avenir contre la Tunisie, par exemple. C'est des équipes de haut niveau, donc il sert pour ce match-là peut-être, mais il nous sert surtout pour l'avenir et il faut qu'on l'apprenne. Coach, comme ça a été dit, votre équipe était très resserrée derrière en début de match. Donc le match était très serré, les Algériens avaient du mal à trouver justement des solutions. Ensuite, à partir du moment où ça s'est décompté, il y a eu beaucoup de buts qui ont été marqués. Est-ce que vous mettez ça sur la qualité seulement offensive algérienne? Pourtant, on a vu les ailiers qui étaient titulaires n'étaient pas forcément très tranchants. Ou est-ce que c'est votre équipe qui a été perturbée? Est-ce que c'est les qualités algériennes ou c'est votre équipe qui a été perturbée à ce moment-là? Je dirais qu'il y a les deux. C'est sûr qu'il y a des joueurs de haut niveau qui sont rentrés encore en deuxième mi-temps. Mais je pense que nous, déjà, faut se concentrer sur nous-mêmes. Et là, on a beaucoup à prendre. On a fait beaucoup d'erreurs sur cette deuxième mi-temps, justement. On a été un petit peu timoré. Quand on prend un but ou un deuxième, on baisse la tête. Et derrière, ça renforce encore plus la confiance de l'adversaire. Donc c'est là où il faut qu'on progresse. Garder notre ligne directrice du début de match, et on n'a pas su le faire, même si, comme je dis, il y a eu ce deuxième but qui est venu rapidement après notre égalisation, sur un fait aussi où on a notre latéral qui était blessé, qui n'a pas pu faire l'effort sur le côté. Bonsoir coach, on vous a vu jouer avec le même système. طبعا إذا كما تابعنا مدرب منتخب موريتانيا أكد أن منتخبه أو تشكيلته انهارت مع تلقي العديد من الأهداف. نولي لك عادل الزكري. المدرب هذا يعني كما قلنا جاء مباراة ربما كان حاب يسيرها، كان يتفادى تلقي أهداف كثيرة، لأنه من المهم جدا كما تعلم في تصفية المونديال هو ترتيب الفيفا. حتى تعادل أو فوز أمام المنتخب الجزائري ربما يعطي نقاط إضافية كثيرة للمنتخب الموريتاني، هذا المنتخب الناشئ اللي راهو يسعى لتطوير نفسه. بطبيعة الحال لحسن حظ أيضا منتخبنا يعني الهدف يعني المفاجئ المباغت يعني اللي تلقاه أوكيجا، يعني ردة الفعل كانت سريعة، يعني ما دخلش في مرحلة شك، يعني ما خلاش الفرصة للمنافس الموريتاني انه يكسب ثقة في النفس ويحافظ على النتيجة او يروح يعني كما نقولوا احنا يغامر نحو الهجوم. شفنا ردة فعل كانت سريعة، وكما قلت لك من قبل يعني الخبرة تاع لاعب بحجم سفيان فيغولي دارت الفارق. وبغض النظر يعني باستثناء اقول يعني لقطة هدف اللي تلقاه اوكيجا، يعني المنتخب الموريتاني يعني صراحة ما كانش شكل خطر كبير على الدفاع، يعني كان الحارس في شبه راحه، يعني ما شفناش دي كومبينيزون يعني حملات هجوميه او ضغط يعني قويه على دفاع منتخبنا. يعني تقدر تقول بلي المباراه سارت يعني في اغلب فتراتها يعني في اتجاه واحد لصالح المنتخب، رغم ان التغييرات عديده اجراها الناخب الوطني، وشفنا يعني نقص في الانسجام بين الخطوط، كاين يعني هشاشه
في بعض الفترات، لكن ماشي يعني وين شكلت خطوره او حتى يعني غيرت يعني بالحديث ربما عن تغييرات بالماضي، ربما حميسي يفيدنا اكثر. اليوم نشوفوا تغييرات جمال بالماضي كانت ربما كلها موفقه. هل جمال بالماضي يعني من الشوط الثاني للمباراه بدا يدخل في مباراه مالي او مباراه منتخب تونسي بالتشكيله بالتغييرات اللي قام بها في نهايه المباراه؟ عودته الى التشكيله الاساسيه اللي لعب بها كاس افريقيا. ربما هنا كان يفكر في مباراه مالي ومباراه تونس، لكن انا كفني نقول باللي الدروس اللي لازم يستخلصها الناخب الوطني هو في تحليله ومعاينته 34 دقيقه الاولى، وين المنتخب الموريتاني دارنا بعض المشاكل تكتيكيه، وين ما كناش نستحوذوا الكره وما كناش نلقاو مساحات، واللعب ما بين الخطوط كان متوسط الى درجه ضعيف، وين ما كناش نقدروا نلعبوا، خاصه نلقاو نبحثوا على قلب الهجوم تاعنا الصريح وهو اسلام سليماني، اللي عودنا انه يسقط الى وسط الميدان باش نرتكزوا عليه ونلعبوا على الاروقه. قوه عطال اللي متعودين عليها سابقا اليوم ما كانتش ظاهره للعيان مقارنه مع مستوى عطال اللي نعرفوه. يعني بانت عليه نقص المنافسه عطال، بان عليه يعني واضح، كان واضح كثيرة. حتى تنشيطنا الهجومي ما كانش جيد في 34 قبل ما نسجلوا الهدف الاول اللي سجلوا في غولي. بعد تسجيلنا الهدف كل المعطيات تغيرت، لهذا نظن معاينتنا 30 دقيقه الاولى هو اللي راح يساعدنا باش نطوروا امكانيات لاعبينا ومن الناحيه الخططيه. لكن نزيد نشوف كما تكلم اخ عادل ان المنتخب الموريتاني ما شكلش علينا خطوره، لكن هفوه في مستوى مثل هذا لحارس مرمى محترف يرجع كره، تشتيت الكره في مركز الملعب، نظن خطا ساذج. نتمنى انا مستقبلا وكي جا ما يقومش باخطاء مثل هذه، لان خاصه انه بالماضي شاهدناها يعني يحب يعتمد على مبولحي لما يكون جاهز. بالضبط. كذلك ما ننساوش باللي كرة القدم الحديثة تعتمد على حراس مرمى يحسنون اللعب بالرجل. لو الحارس المرمى تكون عنده إشكاليات، هنا عندما نلعب ضد منافسين وين يضغطوا علينا على خط الدفاع نلقاو إشكالية في بناء اللعب من الوراء، وهذه الأمور اللي لازم نتيجة 4 مقابل 1 أو 5 أو 6 جيدة من الناحية المعنوية، لكن خططيا وباش نطوروا إمكانياتنا التكتيكية لازم الناخب الوطني انه يرفع من درجه الاستحواذ في الكره. اليوم ما كناش صح، كنا مستحوذين اكثر من المنتخب. عبد النور يعني هذه تعاود تولي الفكر او ذهنيه جمال بالماضي الذي دائما يبحث عن الفوز، لا يفكر انها مباراه وديه، العب بطريقه لعب جميله، اجرب عدد اكبر قدر من اللاعبين، بل ابحث دائما عن الفوز، عن تسجيل اكبر قدر ممكن من الاهداف خاصه في ملعب تشاكر. طبيعه المنافسه انك دائما تبحث عن الفوز، هذا هي لا ناتور وكان عند كل المدربين. نعم كل المدربين يحبوا يفوزوا مباراة، لكن امكانياتك هل عندك ممكن تلعب باللعب التموضعي، ما تلعب البوزيشنال بلاي وتحاول تستحوذ على الكره وتلعب، او انت من محبي اللعب التحول السريع نحو الامام وتلعب في العمق. لكن نشوفوا المنتخب الجزائري في الدقائق الاخيره وين عاد بالليلي وبونجاح، وتشوف النسوج وكيف سجلنا الهدف الرابع. الكيفيه هذه كل الجمله التكتيكيه هي اساس لعب المنتخب الجزائري. لماذا ننتظر دخول بالليلي ودخول بونجاح ودخول بالرحمه بعض اللاعبين الاساسيين باش نولوا للعب تاعنا؟ لازم نرخص. الهدف الرابع اليوم يزيد يبين مره اخرى انه صحيح، يعني لو تسمع خليني نوصل لك الفكره. لازم نرسخوا في ذهن اللاعبين اللي يدخلوا في هذه التشكيله اننا لازم نلعبوا بنفس الطريقه بوجود الاساسيين. اوكي، هذا هو الهدف لهذا اللاعبين الان منا ونمشيو. الناخب الوطني راح يعتمد على لاعبين اللي تكون عندهم هذه كما يقول لك يعني فهمتني ربما واش كاين بين بالليلي وبغداد بونجاح. دائما نشوفوا واحد التفاهم اكثر يعني من التشكيل من بقيه المجموعه. حتى وجود فغولي بالقبله نشوفوا في وسط الميدان تشوف بلي كاين تفاهم، لكن كي نشوفوا الطوبه مع بدران نشوفوا نقص الانسجام. عبد اللاوي يقدر يكون في المباريات المقبله ان شاء الله، رغم انه ما كانش عنده ما ظهرش بالشيء اللي كنا ربما نتمناوه يظهر طوبه، لكن ظهر باللي عنده امكانيات كلاعب خاصه في التمركز في التغطيه، وزيد لاعب. نعم لاعب يسار ربما شفناه يختبروا معليش، لكن كي نشوفناه كيفاش يخرج الكره معناتها لا رولونس تاعو جيده،
تبقى لنا الشق الدفاعي ربما راح يمتحن ضد المالي ما وضد شو تونس. تقول اليوم على اسلام سليماني اللي راهو يبحث عن تحطيم رقم قياسي جديد في المنتخب، حتى اللاعبين بتصريحات بالماضي بشهاده الجميع يعني ماذا بهم يعاونوه باش يسجل، اليوم ما قدرش يسجل لكن دار اللمسه تاعو، شفنا لاباس كانت تاعو يعني في الهدف الثاني ذكرني. فوالا راهو حاب يوصل بصح ما رجعتلوش امبريسيون، يعني ما راش في ضغط يعني يجري وراء يعني تحطيم رقم عبد الحفيظ تصفوت، بدليل كما قلت يعني كان هو اللي يعني كان قادر تما يلعبها، لكن طبيعة فضل الحال شوف اللي في غولي بيان بلاسي عليه كان باصاله. اسلام سليماني اناني لو كان حاول يدير كونترول اورينتي ويصوب هو الكره، يا دخلت يا ما دخلتش. وشفنا هذه لكن في الشوط الاول ما كانش توصلوا بزاف كرات سليماني. عند سليماني ليست فقط ليست في المنتخب، يعني حتى شفناه حتى في النادي في ليون وين يقوم بالتمريرات، يعني ما عندوش هذيك الانانيه وين يحب. لكن حتى جمال بالماضي نقدر نقولوا زرع هذه الامور الايجابيه في المنتخب الوطني، شفنا لاعب مجموعه اللي ما كناش نشوفهم في وقت سابق، مع انه يعني بغداد بونجح كان اناني، يعني كان قادر يضيف الهدف الخامس، ما على باليش الا كان قادر يمد باس ولا تسهل ولا يتبدل. اسمح لي بونجح في لقطه بعد لما كان المنتخب فايز ب4 لواحد. فوالا كي تكون رابح هو هنا عبد النور تقني ويزيد يدعم واش راح نهضر، يعني اللاعب كي يكون في اريحيه يعني رابح 4 ولا 5 يعني. لكن ما نظنش بالماضي عجباته هذه اللقطه، ديجاست تكنيك يحوس، ما نظنش بالماضي عجباته هذه النقطه. طبيعة الحال هو ستريكت، هو ما حتى مباراة ودية يحب يفوز 4 5 6، لكن قلت لك يعني التفكير تاع اللاعب لما يكون رابح 4 ولاعب 5 يعني تكون فيها تتغير الذهنية، تتغير يعني سلوكه في الملعب يتبدل، يحب يدير ديجاست تكنيك، يحب خاصة بونجح يعني مع فريقه متعود على تسجيل أهداف يربحوا ب7. لكن الأمر ما كانش كي كانت النتيجة 1-0 أو كي كانت النتيجة متعادلة. شفنا وين يعني لما دار المنتخب البريطاني بلوك ديفونسيف وين قاعد يبحث على الحلول، العكس يعني كان يحوس على انا نقول لك ربما سليماني لماذا ما سجلش في الشوط الاول وشفناه مباراه باختصار باش نمشيو لملعب تشاكر والندوه الصحفيه. وجود بولايا ماهوش اللاعبين اللي يبحث دائما على سليماني، وجود غزال على الجهه اليمنى نفس الشيء، ربما هادو اللاعبين. لكن لو نوظفوا سليماني بوجود محرز بوجود بالليلي نظن، ووجود فغولي ووجود لاعبين اخرين اللي متعود عليهم نظن راح يسجل اهداف. شكرا. نحن نعاود نوليو لكن ننتقل مباشره الى ملعب مصطفى شاكر والندوه الصحفيه لجمال بالماضي. Donc ça c'est la première des choses, le résultat est important. Après évidemment qu'il y a le contenu. Le contenu on a vu نعرفوا باللي هذه الفريق la Mauritanie on a averti suffisamment les joueurs, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, c'est une équipe qui s'est qualifiée sur les deux dernières Coupes d'Afrique, celle en Égypte, la prochaine au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a chez eux عندهم إمكانيات وعندهم il y a de la qualité chez eux, notamment de la qualité. C'est une équipe qui est athlétiquement très forte, qui court beaucoup, qui est tactiquement au point, avec un entraîneur qui est là depuis 7 ans معهم et qui fait du bon travail. Donc كنا عارفين باللي كنا رايحين نلعبوا كنا une équipe qui allait nous laisser peu d'espace. On a souvent ce genre d'équipe maintenant, quand les équipes qui viennent jouer contre nous, ces équipes qui laissent peu d'espace, très denses, avec beaucoup de يديروا ضغط toujours sur le porteur du ballon. Ils servent très bien côté ballon, ils mettent beaucoup de pression. Donc on a vu les résultats qu'ils ont pu jouer, que ce soit de la double confrontation contre le Maroc, dans les qualifications à la Coupe d'Afrique 2021, avec 2 matchs nuls, qui généralement ne prend pas beaucoup de buts. Ils prennent vraiment peu de buts. Ils en marquent pas beaucoup non aussi, mais ils en prennent très peu. Donc, alhamdoulilah, il y a avec une équipe remaniée, avec des joueurs qui ont joué leur première sélection, d'autres qui n'ont pas joué depuis très longtemps. Bref, dans des lignes et des compartiments où il n'y avait pas nécessairement les automatismes, mais on a pu voir on a bien travaillé depuis le 23 mai. Et
il me semble qu'on n'a pas été en danger, à part voilà, un but qu'on leur a donné. On aurait pu l'éviter. On a eu la possibilité de marquer plusieurs buts encore. Alhamdoulilah, très content de la prestation des joueurs, notamment des nouveaux. Bonsoir coach. Aujourd'hui, il y a eu la première apparition sous le maillot national d'Ahmed Touba. Comment l'avez-vous trouvé? Donc il y a eu la première apparition sous le maillot national d'Ahmed Touba ce soir à l'occasion de ce match face à la Mauritanie. Comment l'avez-vous trouvé déjà pour une première? Et par rapport à Youssef Attal qui revient dans le 11 titulaire, il était blessé depuis plusieurs semaines aussi. On a senti quelques inquiétudes en première mi-temps, on craignait une nouvelle blessure, mais finalement il a pu terminer le match. Rassurez-nous, est-ce qu'il est apte pour les 2 prochains matchs? Oui, nous aussi on a été inquiets. Il s'avère qu'il n'y a pas eu de torsion, son genou n'a pas été touché d'un point de vue étirement ligamentaire ou quelque chose comme ça. Il est stable, il est bien stable. C'est plutôt l'impact qu'il y a eu à la chute qui lui a fait mal. On a vu qu'il a été un petit peu handicapé sur la deuxième mi-temps, mais il n'avait pas nécessairement mal. Plusieurs fois, le docteur l'a vu. Je lui ai plusieurs fois demandé s'il préférait sortir et il voulait terminer le match. Il me semble qu'il n'a pas été inquiété. On a pu voir sur ces dernières attaques où il était à 100%. Donc peut-être qu'il n'était pas dans l'ensemble après ce coup ou après cette mauvaise chute confiant, peut-être par rapport aux blessures passées, mais il n'y a rien de particulier. Content de sa prestation aussi. Une défense entre guillemets new look. Avec la première titularisation d'Ahmed Touba, première titularisation réellement en sélection A avec Bedran. Voilà, ils n'ont jamais joué ensemble et on a vu une équipe, on a vu une ligne de défense pas inquiétée, qui a bien emmagasiné tout ce qu'on a pu faire durant la semaine ou les 10 derniers jours lors de notre travail. Et voilà, c'est des joueurs qui sont réceptifs et qui sont attentifs à tout ce qu'on leur donne, et voilà, ça fait gagner du temps. Donc pour parler de la performance, on peut en parler d'Ahmed Touba puisque c'est sa première sélection. Très content de sa prestation. Il est même à l'origine d'un des buts sur une avant-dernière passe. Donc il a fait le travail qu'on attend de lui, et voilà, c'est de bon augure pour la suite. Inch'Allah, qu'il continue comme ça. Il y aura d'autres possibilités de se montrer, mais voilà, c'est un joueur qui a fait le travail au même titre que plusieurs. Au même titre que, voilà, si on veut prendre Sofiane, si on veut parler personnellement, Sofiane qui a fait encore un gros match dans un poste qui n'est pas nécessairement son meilleur poste. Il est au four et au moulin, il est loin d'être terminé de nous faire plaisir, avec toujours beaucoup de débauche d'énergie, et en plus de ça, buteur. Le capitaine a été aujourd'hui félicité aussi, et l'ensemble de l'équipe, que ce soit des joueurs qui ont démarré, les joueurs qui sont rentrés. Franchement, chapeau. Bonsoir coach, félicitations pour cette victoire d'aujourd'hui. Une première mi-temps, on avait une équipe bien sûr complètement remaniée, avec des premières comme Touba dans l'axe avec Bedran, le retour de Attal aussi, Abdelawi à gauche. On avait aussi un milieu de terrain, pas nécessairement qui ont l'habitude de jouer ensemble. Que peut-on retenir comme enseignement sur la première mi-temps et le rendement surtout des deux ailiers, si vous les avez alignés comme ça, parce que je les ai vus sur l'aile, Zindine, Farhat et Rezel. Surtout, encore une fois, la connexion Bounedjah, Belaïli, c'est désormais une force pour nous, les enseignements de la seconde période. Non, mais c'est l'ensemble du match. Un match, il se joue sur la durée. C'est pas parce qu'en première mi-temps, par exemple, qu'il y a que 1-0, il peut y avoir 0-0 même.
que pour autant, et qu'en deuxième mi-temps, on commence à marquer des buts, c'est souvent dû justement à cette première mi-temps. Une équipe on a fait beaucoup courir cette équipe-là, notamment sur la latéralité. On a fait des fois, quand on avait la possibilité, quand ils étaient un peu plus haut, un peu de verticalité. Donc on les a mis, on a beaucoup fait courir. Généralement, quand on fait courir ces équipes-là, des fois c'est un petit peu, on va trop vite à la simplicité en disant oui, en deuxième mi-temps on a marqué 3 buts, ceux qui sont rentrés ils ont fait, puis c'est parce qu'ils profitent aussi du travail de ceux qu'on fait avant. Donc certes les joueurs qui sont rentrés ont fait le travail, mais c'est beaucoup dû aussi à l'ensemble du match qui a été sur lequel on a beaucoup travaillé, fait courir cette équipe-là, et à un moment donné elle lâche. C'est une équipe que je vous l'ai dit qui dans l'ensemble ne prend pas beaucoup de buts, mais quand on arrive à trouver la faille, il est souvent, en tout cas, ça arrivé contre le Mali, ils ont déjà joué contre le Mali, puis ça finit sur un résultat comme celui-là. Et généralement, dès qu'ils prennent un but, et derrière, il y a un deuxième et un troisième. Donc voilà, c'est un match qui s'est construit sur la durée, et chacun des joueurs, que ce soit ceux qui ont démarré ou ceux qui sont rentrés, a eu son mot à dire et a eu son importance. Coach, vous avez parlé justement du fait que l'équipe a beaucoup travaillé en première mi-temps, même si le Mauritanie justement a bien fermé. En deuxième mi-temps, on a réussi finalement à marquer beaucoup de buts. Je voulais une question par rapport à l'animation. Donc il y a Ferouli justement dans ce poste un peu reculé, il y a Boulaya un peu dans l'axe. Il y avait des choses intéressantes à voir justement dans cette relation. Puis en deuxième mi-temps, vous avez mis aussi Ounas. Qu'est-ce que vous avez pensé justement? Est-ce qu'il y a des nouveautés que vous avez vues dans l'animation qui sont intéressantes? Adam Ounas joue régulièrement dans cette position avec son club de Crotone, et il a montré des choses très intéressantes avec son club. Aujourd'hui, il a pris la place de Farid au début là-dessus. Après, il y a eu une alternance avec Saïd Benrahma qui lui-même joue dans cette position avec son club. Pas tout le temps, mais il a déjà joué derrière l'attaquant. Donc on a beaucoup maintenant de possibilités. Et avec Farid aussi, qui est à l'aise dans un milieu à 3 en position de relayeur, qui est à l'aise dans une position de meneur de jeu. Quand on a des défenses comme ça, assez compactes, des blocs assez compacts comme ça, il est difficile d'être dans l'entonnoir comme ça et de positionner comme un numéro 10. Il faut justement se placer dans les intervalles, chose qu'il a bien faite, et Sofiane aussi. Et voilà, c'est une l'animation offensive se fait comme ça, et l'animation défensive qui se fait autrement, avec beaucoup de permutations au milieu de terrain, quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. C'est des choses qu'on sait bien faire, et sur lesquelles on s'adapte bien, notamment à l'adversaire. Donc voilà, plusieurs options, plusieurs possibilités, tant mieux pour l'équipe. À moi de faire les choix, mais en tout cas c'est plus des choix qui sont évidents, c'est des choix parce que on a de la qualité. Il y avait encore aujourd'hui sur le banc de touche des joueurs intéressants, que sont Ramiz, Zerouki, que sont Hicham Boudaoui, Riyad qui n'était pas là, plusieurs joueurs qui n'ont pas joué ce match-là ou qui ont joué peu aujourd'hui, ce qui fait que le groupe est conséquent tant en quantité qu'en qualité. السلام عليكم. صلاح فيصل المدرب. السؤال الأول راح يكون حول باللغة العربية، يعني السؤال الأول راح يكون حول يوسف البلايلي دخل كاحتياطي. دونك يوسف البلايلي دخل احتياطي، كان جد فعال، تفاهم كبير مع بغداد بونجاح. كيف رأيتم يعني يوسف البلايلي في هذه المباراة، خاصة أنه في الشوط الثاني كان هنالك يعني 3 أهداف مسجلة في حين في الشوط الأول هدف واحد. شكرا. هذه العلاقة بينهم في الملعب نعرفها باينة من زمان، وحاجة مهمة ليا كمدرب، حاجة مهمة للفريق. احنا نحوسوا les entraîneurs recherchent les automatismes, les affinités, notamment sur les joueurs offensifs. وهذه معروفة هذه الآخر. Et de match en match, on le voit, on est performant là-dessus. C'est souvent à la base des buts,
Salam alaikum. Coach, je reviens au comportement global. Fermez le téléphone, s'il vous plaît. On vous l'a dit avant, fermez les téléphones. Je reviens au comportement global de l'équipe. Vous avez effectué beaucoup de changements aujourd'hui, mais l'équipe a encore une fois pu gagner avec un score lourd. Est-ce que c'est un motif de satisfaction pour vous? Bien sûr, bien sûr. Généralement, quand il y a beaucoup de changements comme ça dans une équipe, tu peux, toi, en pensant ramener du sang neuf, en pensant ramener de la qualité, tu peux tomber justement dans la désorganisation. C'est plus qui fait quoi. Trop de changements des fois, ça peut perturber l'équipe. Là aujourd'hui, c'était pas le cas. C'était vraiment des joueurs. Ça, c'est aussi l'état d'esprit qu'ils ont. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, ils savent que voilà, il doit enchaîner le travail qui a été fait à fond. Il doit en profiter, mais en même temps, il doit respecter les directives tactiques. Il doit vite se mettre dans le jeu. Et ça, ils l'ont très bien compris. C'est pas toujours évident. On peut faire entrer des joueurs comme ça et puis perturbe l'organisation, n'amène rien justement quand ils rentrent. Alhamdoulilah, c'est pas le cas chez nous. Les joueurs ça veut dire qu'ils sont très concentrés, ça veut dire qu'ils ont envie, ça veut dire qu'ils sont attentifs à tout ce qu'on leur dit. C'est de bonne augure, c'est une bonne chose. Le groupe s'étoffe, je l'ai dit, tant en qualité qu'en quantité. C'est des problèmes que je vais rencontrer, mais des problèmes de riches. Bonsoir, coach. Yassine Azrini Watanouan. Coach, un très bon match, 4-1, très bon résultat. Mais ce que je retiens, moi, c'est la réaction juste après l'égalisation. Est-ce que, d'après vous, c'est un bon point pour traverser les prochains objectifs? Merci bien. Oui, c'est vrai qu'on n'encaisse pas souvent de buts, on est souvent imperméable. On n'aime pas encaisser de buts, notamment comme celui d'aujourd'hui. C'est des choses qui ne font pas plaisir, mais voilà, je n'ai pas d'inquiétude. Je savais qu'on était capable largement de revenir et de gagner ce match-là. Mais c'est bon, ça nous donne des points de travail parce que c'est une équipe qui ne nous a pas inquiété du tout, qui n'a pas été dangereuse. Je ne sais même pas si elle a frappé une fois au but. La seule fois où elle a un semblant d'occasion, semblant d'action, ça finit dans les buts. Mais ça arrive souvent. C'est des choses qui existent dans le football. Tu peux tomber sur une équipe qui défend énormément, qui ne pose pas réellement de danger offensivement. Et puis à la première sortie ou sur un coup de pied arrêté ou sur une erreur, comme c'est un peu ce soir, ils font mouche, ils marquent. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. On travaille sur la concentration optimum du début à la fin et c'est des points de travail sur lesquels on ne lâche pas et c'est pour ça qu'on est sur cette constance et c'est pour ça qu'on est sur cette série d'invincibilité. السلام عليكم كوتش، يعطيك الصحة على الانتصار اليوم. حسين بوشكير من ديزاد نيوز. سؤالي دائما نبعدوا شوية على المألوف. شيخ جمال بالماضي 25 مباراة انتصار على التوالي من دون هزيمة بلوتو. انتصار على التوالي. من دون هزيمة معليش غلط. مسيو جمال سؤالي خاص كيفاش يعيش جمال بالماضي المباريات من دون جمهور ولا بالعاميه توحشت الجمهور ولا ما توحش الشعب لا توحشته ولا لا تفضل هذه السؤال j'ai répondu à cette question tout à l'heure à la télé. C'est vrai que نلعبوا بدون جمهور سي سورتو حنايا خاصه حنايا اللي عندنا جمهور ما شاء الله اللي يحب كرة القدم اللي يحب المنتخب الوطني وتوحشنا سي فري اللي توحشنا بزاف وسورتو les joueurs le plus important c'est les joueurs les vraiment ils ont à cœur de retrouver son public et voilà de vivre à chaque fois كحدوا المباريات كحفله à un moment de joie وقاعد الناس يفرحوا surtout avec ces résultats. حنا قدام المباراه قلنا للاعبين dans notre réunion d'avant-match وقلت لهم notamment باللي il faut pas oublier باللي malgré que le stade il est vide
الناس كاع راهم قدام لور تلفزيون راهم يشجعونا راهم يدعمونا وراهم ورانا وراهم باغي يفرحوا دونك ما ne les décevez pas. Voilà. De ne pas les décevoir, de faire en sorte باللي ديما عندنا الهدى وعندنا الفوز parce que moi je ne crois qu'en ça. Saraha, je crois qu'en la victoire, des fois c'est peut-être un peu trop, mais voilà. Donc gagner, donner du plaisir, marquer des buts, voir des belles séquences de jeu. Coach, j'aimerais revenir avec vous, s'il vous plaît, sur votre milieu de terrain de ce soir. Vous aviez aligné donc une composition avec Haris Belkabela, Sofiane Ferrouli et Farid Boulaya. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, vous avez abordé le cas déjà de Sofiane Ferrouli, mais on a pu observer qu'en première mi-temps, il jouait limite dans un espèce de double pivot avec Belkabela, un petit peu reculé, en essayant d'apporter une défense supplémentaire à l'axe central. En seconde période, il est monté d'un cran. Est-ce que ça a été une consigne de votre part ou est-ce que c'est simplement le fil du match qui l'a emmené à progresser? Et qu'est-ce que vous avez pensé de Boulaya dans ce rôle-là? Et à la fin, c'est quoi que j'ai pensé d'eux? Et pour Boulaya, dans ce rôle-là de milieu de terrain un petit peu plus libre? C'est bizarre hein, la vision qu'on peut avoir des matchs. J'ai plus l'impression que Sofiane a plus reculé en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. C'est bizarre. Hein. Moi, je suis sur le terrain. Peut-être que vous avez une autre vision un peu plus avec plus de recul. Non, l'idée c'était que au début, Sofiane dans un, comme vous avez dit, double pivot, il travaillait avec Haris. Mais nous, on donne beaucoup de flexibilité à ce milieu de terrain. C'est-à-dire, on peut être 2 et 1 comme Inter, Haris et Sofiane avec Farid dans une position de meneur de jeu dans l'animation offensive. Dans l'animation défensive, avec voilà, si on n'a pas le ballon, que Farid se calque à la sentinelle adverse. Et s'il jouait avec 2 milieux de terrain, ce qui était le cas, c'est Haris qui devient comme une sentinelle avec 2 joueurs que sont Sofiane et Farid sur les 2 joueurs adverses. On est dans une séance tactique là. Hein. Je ne sais pas si tout le monde comprend ça, mais en tout cas voilà, je réponds à votre question. Pour ce qui est de l'animation offensive, pareil, on a demandé à ce que quand on n'a pas besoin d'avoir deux joueurs pour sortir le ballon, aujourd'hui comme Sofiane et Haris, on demande à Sofiane d'être plus haut, se placer un peu dans les intervalles, Farid d'être plus haut, mais ça ne s'empêche pas de décrocher, de venir dans le cœur du jeu, même de descendre un petit peu plus bas pour qu'ils puissent toucher le ballon, puisqu'ils ont cette qualité de créativité et de pouvoir apporter, d'animer mieux offensivement. Donc, pour répondre plus et synthétiser un peu à ma réponse, c'est un milieu de terrain très, très flexible et où l'animation, que ce soit défensive ou offensive, se fait en fonction des situations et des problèmes que peuvent nous poser l'adversaire. C'est clair comme ça? Coach, مبروك الفوز تاع اليوم. شفنا c'est pas tous les jours où je vais répondre aussi précisément, tactiquement. Hein. J'ai pas envie de donner ça à tout le monde, moi. كوتش شفنا في التصريحات تاعك في الندوه الصحفيه قلت بلي منتخب موريتانيا قوي جدا لكن بالماضي يبقى وفي لعادته يجري تغييرات. شفنا في كاس افريقيا درت 9 تغييرات اليوم تقريبا 9 تغييرات على التشكيله الاساسيه كي نلحقوا 24 ماتش دون خساره. الناس كاع تقول بلي بالماضي حيشارك التشكيله الاساسيه باش يلحق 25 ماتش ما عدا الغيابات اللي تكون شغل اوبليغاسيون باش دير لي شونجمون هادو لكن بالماضي يبقى وفي العاده تاعو يغير التشكيله في اي وقت. إذا تشوفوا مليح وتحوسوا مليح وتتبعوا مليح وتعقلوا مليح, la plupart du temps, il y a peut-être pas une équipe en Afrique. Je vais vous donner une information, après à vous d'aller rechercher et de vérifier si c'est bon ou pas. Et si j'ai raison à 100%, 90%, ou si carrément je raconte des bêtises. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Afrique qui changent d'équipe autant que nous. On bloque sur l'équipe SSI Hediya. Mais si vous regardez même dans les qualifications, dans les matchs de qualification, dans toutes les dates FIFA qu'on a, si on a 2 matchs, on a 3 matchs, généralement les équipes changent énormément. Des fois on change d'une équipe à 100%, d'un match à un autre. Jusqu'à la Coupe d'Afrique. Avec des matchs officiels, notamment ce 3e match contre la Tanzanie. Regardez bien ça. Même si vous avez en tête et vous pensez que voilà, l'équipe Titna Alfo a dit les Fez et Kass Afriqiya, oui, c'est dans une compétition, notamment dans les matchs
les 2 premiers matchs et tout, et à partir du 8e et jusqu'à la finale, à part le match de la Tanzanie, on va dire. Sinon, de tout mon mandat, regardez toutes mes compositions, vous verrez qu'elles évoluent beaucoup à chaque fois qu'on a la possibilité de... Pourquoi? Pas parce que je fais des cadeaux, parce qu'il y a de la qualité, parce que je sais qu'ils sont capables de répondre présent. Voilà. Si ce n'est pas des équipes romaines à 100%, mais il y a toujours 3, 4, 5 joueurs qui changent entre 2 matchs. Donc, ne restez pas sur quelqu'un l'a sorti, oui, non, je change beaucoup, pas pour vous faire plaisir ou pas pour faire plaisir parce que j'estime que les joueurs le méritent et que je vous renvoie à vos trucs à les vérifier. السلام عليكم كوتش، يعطيك الصحة مرة أخرى على الانتصار. سي جمال، قلت منذ قليل أنه منحت فرصة للاعبين جدد في المنتخب الوطني. تحدثوا على محور الدفاع أحمد طوبة وبدران. تحدثت منذ قليل، قلت انه منحت فرصه لاول مره للاعبين جدد في المنتخب الوطني. تحدثوا على محور الدفاع اللي كان فيه احمد طوبه وبدران، وكما هو معلوم لدى الجميع محور الدفاع يعتبر واحد من اهم المحاور في اي تشكيله سواء في المنتخب الوطني او النوادي، واكثرها حساسيه. يعني هل ترى انه مستوى هجوم المنتخب الموريتاني يعتبر معيار لقياس مردود هذين اللاعبين على مستوى محور الدفاع؟ J'ai compris 70%. Ah oui, bien sûr qu'on peut juger, bien sûr que nous Ngolo, parce que comme m'a dit cette équipe de Mauritanie, c'est vrai que c'est pas le top 5 africain ou même le top 10 africain. Ça fait deux qualifications Coupe d'Afrique consécutives. Ou des fois ça nous est arrivé de ne pas nous qualifier. Je crois que c'est 2006-2008. Pour vous dire que c'est pas simple. Pour dire que c'est ça, 2006-2008, non? Mais il n'y a pas eu 2006-2008? Non, voilà ce que je veux dire. 2 Coupes d'Afrique consécutives, nous on ne s'est pas qualifié, plus 2012, bon ça arrive, ça nous arrive. Donc c'est pas une chose aisée de se qualifier en Coupe d'Afrique. Ou Hadou Derouhad Maratin, avec des groupes, avec des confrontations contre le Maroc, double confrontation, vous aurez même pu gagner. Donc c'est pas une équipe simple, c'est pas une équipe facile. Donc on ne peut pas enlever du mérite à la prestation de Touba ou la prestation de Bedran ou même de Ayoub, de Laoui. Bon, Youssef Hatanna Arfo, ils ont tous fait un match où ils ont été bien concentrés, ils ont bien géré l'attaquant avec qui ils ont joué. C'est un attaquant qui est titulaire en Ligue 1, qui marque des buts. Voilà, je pense que cette année il n'a pas marqué beaucoup, mais c'est un joueur c'est un joueur de Ligue 1. Je veux dire, c'est un joueur de Ligue 1, Camara. Moi, je félicite ma défense, mon équipe en général, mais puisque vous me parlez de la défense, voilà, ils ont fait le travail, ils ont fait ce que j'attendais d'eux. Voilà, félicitations à eux. Bon, coach, salam alaikum. Jugur Taïb Bersien de Africa Top Sport. Donc, une question directe par rapport au rendement de Zinedine Farhat. Aujourd'hui, a-t-il gagné ou perdu des points directement? Oh, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas où il en a gagné ou il en a perdu. Bon, à la limite, si je dois répondre à ça, je dirais plus il en a gagné. Le seul et gros souci que ces joueurs peuvent avoir, pour moi, c'est pas un souci. Moi, je vous ai dit, c'est un problème de riche. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs à son poste, beaucoup de joueurs à droite, beaucoup de joueurs à gauche, beaucoup d'animateurs, beaucoup de joueurs offensifs de qualité, que ce soit Youssef Blaili, que ce soit Demounas, que ce soit Saïd Ben Rahma, que ce soit... Il y a beaucoup de joueurs. Donc, c'est pas nécessairement Zino s'il se retrouve pas dans une liste, ça veut pas dire qu'il est pas bon. C'est qu'il faut tout de suite, comme quand on dit par exemple, je reviens un petit peu sur cet événement parce que là ils font semblant de pas comprendre quand je dis quelque chose. Quand je dis par exemple Sayoud qui fait une très bonne saison et j'en profite, ça me dérange pas de le repréciser, de lui dire qu'il fait une très bonne saison et de le féliciter. Mais aujourd'hui il n'est pas en sélection. Pourquoi il n'est pas en sélection? Parce qu'il y a une pléthore de joueurs à son poste, pléthore de joueurs qui sont à son poste, qui sont, j'estime, je suis le sélectionneur, plus performants que lui. Donc c'est valable pour Zino, c'est valable pour tous les joueurs. C'est valable pour Rachid Rezal avec Adem Mounas, il y a Riyad Mahrez qui n'est pas là. Donc ça fait beaucoup de monde. Tant mieux. À un moment donné, il faut faire des choix et il faut faire des équilibres dans une équipe. Quand on fait une teshkil à un groupe comme ça, on ne prend pas 8 joueurs au même poste. Lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon, mais je ne peux pas tous les prendre moi. Il me faut des défenseurs centraux, il me faut des gardiens de but. Il me faut un peu de tout dans nos trucs. Donc voilà, je double les postes, des fois c'est truc, mais donc
Leur problème, il est là. Pour revenir à Zino, il a fait un bon match. Alors, il a l'origine d'un but. Il aime l'équipe nationale, il a envie, tout ça et tout. Tant mieux qu'il travaille et qu'il bosse. Et Inch'Allah, voilà, que tout le monde soit performant. Et puis voilà, c'est vraiment qui doit faire les choix à la fin. J'aurais peut-être le rôle du méchant, mais bon, j'assume. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je pars, j'arrive. Ils le savent, toute loyauté, faire des choix à un moment donné, c'est ça mon rôle. Comme ça, la martallah. Oui, bien sûr. احنا علاقة مع الفلسطين معروفة، نحبهم ويحبونا. هذيك on avait organisé ça. On m'a demandé évidemment mon avis. Les choses elles se font ensemble. Là, c'est une idée de la fédération. Bien sûr, on peut être d'accord avec ça. دعمهم ورانا موراهم ورانا الشعب واحد. وإن شاء الله ربي يجيب الحلول إن شاء الله لهم ولينا puisque finalement رانا واحد شعب واحد. وليد بعد وليد الأخ. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم. كوتش، تحدثت عن اللاعبين، قلت بأنك راضي على ربما مردود معظم اللاعبين. تحدثوا ربما على الحارس أوكيجا، هل أدى المقابلة اللي لازم يقدمها اليوم؟ ربما هل تعتقد بأنه أخطأ في الهدف اللي سجله فريق موريتانيا؟ سؤال ثاني فقط، في ندوة الصحف. والله ما فهمت السؤال، بالك الماسك تاعك ما سمعتنيش. تحدثوا ربما على أداء اللاعبين، قلت بأنك راضي على أداء معظم اللاعبين تاع المنتخب الوطني، لكن تحدثوا على الحارس أوكيجا، هل قدم المباراة اللي لازم يقدمها رفقة المنتخب الوطني في مباراة اليوم؟ أوكيجا. Oui, il a fait. Je veux dire les matchs qui m'aident. كوتش عفوا فقط كمل سؤال ثاني ربما ومن بعد. سؤال ثاني، تحدثت في الندوة الصحفية السابقة، قلت بأنه ربما عدم توجيه الدعوة لما طرحوا لك سؤال على اللاعب مسعودي، قلت بأنه فيه عندي مهاجمين ديلور سليماني وبونجاح. هل ربما مع إصابة ديلور فكرت ربما في توجيه دعوة للاعب مسعودي؟ شكرا. بون كيسيون. تصريحات بالماضي متواصلة، طبعا سنعود إليها بعد قليل. الناخب الوطني جمال بالماضي قال أن النتيجة المحققة هي أهم من طريقة اللعب. تحدث أيضا بالماضي عن منتخب موريتانيا، قال منتخب جد محترم وسبق التحذير منه. قال أن المنتخب الموريتاني يعرف استقرار مع المدرب الفرنسي، وتنبأنا بأنه سيشكل خطر. قال بالماضي أيضا أنه أو المنتخب الجزائري بما أنه بطل لإفريقيا، كل المنتخبات التي يواجهها تخلق له مشاكل من خلال فرض ضغط رهيب على أشبال بالماضي. قال أيضا أن الفوز مهم جدا خاصة للوافدين الجدد أو العائدين إن صح التعبير. تحدث جمال بالماضي عن بعض الفرضيات وتحدث عن الأنصار في سؤال أو في إجابة عن أحد الصحفيين. قال أنه توحشنا الأنصار اللي كثيرا يحبوا المنتخب الوطني الجزائري. هذا الذكري ريثما نعود إلى باقي تصريحات جمال بالماضي، يعني قراءة فيما قاله جمال بالماضي. يعني تصريحات كانت منتظرة من المدرب جمال بالماضي بحكم النتيجة، يعني فوز مريح، فوز عريض. هو كان قبل المباراة تكلم في الندوة الصحفية أنه المباريات هذه حتى عندها طابع ودي لكن نتيجتها مهمة، يعني في ترتيب الفيفا. هذا من جهة يعني يحس أن المنتخب الوطني ترتيبه في الفيفا، هذه من جهة. أيضا المباريات هذه محطات تحضيرية للعودة إلى تصفيات مونديال قطر في شهر سبتمبر القادم، هذه نقطة أيضا أخرى. أيضا التغييرات والتشكيلة يعني اللي قحمها في المباراة موريتانيا والتغييرات اللي تكلمنا عليها، يعني تغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية. كوتش شفنا اليوم هذه كلها يعني كانت فرصة يعني لاختبار اللاعبين الجدد. إذا شكرا لك. سنعود إلى تصريحات الناخب الوطني جمال بالماضي ثم نعود إلى تحليل المباراة. ما هي العوامل اللي خلت المنتخب الوطني يتحسن الأداء تاعو والمشاكل اللي عالجها جمال بالماضي بين الشوطين؟ لا فهمتكم.
قلت لكم باللي مباراه ماشي كيما هكا باسكو سجلنا 3 buts en deuxième mi-temps لعبنا خير في deuxième mi-temps que la première mi-temps là c'est pas comme ça que ça se passe le match je sais pas comment le dire mais صنعناه on l'a construit du début à la fin on va pas avoir une équipe qui court beaucoup, une équipe qui défend beaucoup. Elle vous pose des problèmes contre n'importe qui. C'est difficile d'avoir de trouver des espaces, des situations de frappe, de centre, de marquer. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est avec le truc, on manœuvre et on fait courir cette équipe en essayant de leur faire mal, évidemment. De trouver de la verticalité, mais souvent il n'y en a pas parce qu'ils jouent bas. Avec des lignes resserrées, un bloc, c'est difficile de trouver la verticalité, c'est difficile de trouver les intervalles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manœuvrer, travailler, faire courir cette équipe, trouver les solutions. Et avec le temps, avec la fatigue qui s'accumule, les espaces s'ouvrent, les intervalles se créent, une équipe moins lucide. Et c'est là et généralement, les gens ont fini les matchs sur la dernière demi-heure. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'en première mi-temps, parce qu'il n'y avait que 1-0, elle a été moins bonne qu'en deuxième mi-temps parce qu'on a marqué 3 buts. C'est pas aussi simple que ça. Merci. Salam alaikum. Félicitations coach pour cette victoire. En fait, ma question elle est un petit peu à côté, c'est concernant le jeune gardien de Cap Batna, Oussama Mlala, qui a perdu sa maman aujourd'hui. Qui? Le jeune gardien des U20, Oussama Mlala, qui a perdu sa maman aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, donc un message de votre part pour le soutenir. Allah yarhamha et Allah يوسع عليها إن شاء الله et surtout Allah يجيب الصبر لعائلته et surtout le gardien de but c'est vraiment prenez de cours, je n'étais pas du tout au courant. Triste nouvelle. Allah يعاونهم والله يجيبهم الصبر. Merci coach. Merci à vous pour l'information. Bonsoir coach, félicitations pour cette victoire. Coach, par rapport au rendement de Rachid Reza, on avait un rendement un peu moyen aujourd'hui. Est-ce que c'est dû à la charge des matchs avec son équipe Beşiktaş? Bon, c'est vrai que Rachid, on l'a vu beaucoup plus à son avantage sur d'autres matchs, et notamment sur l'aspect des statistiques, puisque généralement les joueurs offensifs, c'est beaucoup là où on les juge. Les buts, les passes décisives. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas impliqué, il me semble, hein, je ne le vois pas impliqué dans les buts qu'on a pu marquer, mais ça n'enlève rien à sa performance. Il a fait un match satisfaisant. C'est vrai que sur les deux derniers... cette semaine, il a commencé par travailler, il a ressenti une douleur un petit peu au niveau du pubis ou de l'adducteur, dû justement à une lourde saison, ou peut-être c'est la saison où il a le plus joué. Donc il est un peu normal qu'il arrive avec une certaine fatigue. On a essayé d'alléger un peu ses séances, mais voilà, moi je ne vais pas tenir rigueur. Je vous dis, il a fait un match satisfaisant. Lui-même, il est habitué, surtout cette année, il est habitué aux statistiques. Aujourd'hui, il n'a pas mis Basma Tao dans ça là. Mais bon, ça ne remet rien en cause ses qualités et la saison exceptionnelle qu'il a fait. Bonsoir coach, Riyad Belkhadim, Canal Algérie. Vous me dites si les questions ont déjà été posées parce que je suis arrivé un peu en retard. D'abord, je m'excuse. Première question, juin, c'était prévu, c'était des dates FIFA pour les qualifications en Coupe du Monde. Ça a été décalé, on le sait, vous avez réagi. Ce soir, après ce début de stage, est-ce que vous êtes soulagé que ce soit décalé quand vous avez vu l'état de vos joueurs après des saisons harassantes en championnat? Est-ce que vous êtes content qu'ils ne jouent pas une qualif pendant ces dates FIFA et que c'est décalé en septembre ou pas? Ça, c'est ma première question. Seconde question, il y a 3 sparring partners avec des niveaux différents, au niveau africain, au niveau mondial. La Mauritanie ce soir, le Mali dans 2 jours, puis la Tunisie. Est-ce que la stratégie, la philosophie de jeu de Belmadi va changer dans le 2e puis dans le 3e match? Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler aussi, mais ça reste des matchs amicaux, donc on pourrait savoir. Et ça change aussi le positionnement des joueurs et peut-être le rôle de d'autres joueurs. Est-ce que ce sera le cas? Pour parler
qu'on aurait pu avoir et ce qu'on n'a pas eu, à savoir qualification de Coupe du Monde ou pas, je ne connais pas l'avenir. Je sais pas si c'est une bonne chose. Oui, l'état des joueurs, par exemple, aujourd'hui, ils viennent, on n'a pas l'impression que ces joueurs sont dans un mauvais état. Je veux dire, voilà, s'il aurait fallu jouer des matchs de qualification de Coupe du Monde, je suis sûr qu'on aurait présenté une équipe performante et compétitive. Mais oui, on a connu, pour être très, très honnête, on a connu des situations de joueurs où voilà, Jamel Belhamri, par exemple, pas joué des masses cette année. Et Issa Mendy est arrivé un petit peu diminué. On a vu Rachid Rezal qui a aussi un petit peu mal. Oui, c'est vrai qu'il y a des états de forme un petit peu différents. Sofiane qui a un peu moins joué, Fegouli qui a un peu moins joué en club. Des situations un peu comme ça. Adlen Guedjura qui s'est arrêté très tôt dans son championnat. Donc s'il avait fallu faire des... Je vous rejoins un petit peu là-dessus. Mais pour autant, je vous dis, je ne sais pas si on n'aurait pas pu... aligner des équipes performantes et peut-être prendre les 6 points sur les 2 matchs. L'avenir nous dira. Après, est-ce qu'au mois de septembre, ça sera beaucoup mieux? On l'espère. On espère que tous auront fait une préparation de qualité avec leur club. Déjà qu'ils soient tous en club. On a déjà connu dans le passé récent des joueurs en difficulté justement par rapport à ça. Donc qu'ils soient tous engagés dans leur club, qu'ils aient tous fait une préparation, qu'ils aient déjà commencé un peu le championnat et que je puisse disposer d'un groupe où tous les joueurs sont compétitifs. Généralement, c'est un petit peu utopique ça. Mais voilà, c'est ce que j'espère, Inch'Allah. Après, pour la deuxième question, ce qu'on va présenter, les intentions de jeu, j'ai même pas à le cacher. Ni à vous ni à personne. Les équipes, elles étudient tout le monde. On en est aujourd'hui, on veut savoir un peu comment on joue et tout ça. On prend une analyse vidéo. Il nous dissecte assez facilement. On a joué énormément de fois. Ça ne veut pas dire que pour autant on peut être, je sais pas, moins fort ou moins performant. Nos intentions de jeu sont toujours les mêmes. L'envie de gagner est toujours la même. Vous avez dit par exemple match amicaux. Par exemple, match amicaux, on pourrait, j'aime pas ce terme, surtout quand il s'agit de l'équipe nationale où on a très peu de matchs et très peu de dates FIFA. Tous les matchs sont importants. Ils sont importants déjà pour donner du temps de jeu à tout le monde. Ils sont importants pour rectifier les choses qui ne vont pas. Ils sont importants pour perfectionner les automatismes. Ils sont importants pour le classement CAF. Donc cette donne, elle est claire. C'est que des matchs importants et des matchs de préparation. Après, c'est vrai qu'il y a une planification et une réflexion sur l'ensemble des 3 matchs. Et est-ce que avec une différente équipe qui vont jouer sur ces 3 matchs-là, généralement, je vais au bout de ce que j'ai planifié, mais il peut y avoir des impondérables, il peut y avoir des situations, il peut y avoir des joueurs qu'on avait prévu de faire jouer et puis qui finalement ne jouent pas pour plusieurs raisons, des joueurs qui n'étaient pas prévus pour tel ou tel match, mais finalement ceux qui vont jouer. Donc voilà, donc on a réfléchi sur l'ensemble de ce stage, que ce soit pour les 3 matchs. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Que vous jouiez en Afrique ou à la maison, ouais. Ça pouvait changer, ça dépendait du profil du joueur. Là, c'est pas par rapport au stade ou au lieu où vous jouez, c'est par rapport à l'adversaire. Est-ce que vous allez essayer d'autres dispositifs de jeu ou d'autres dispositifs tactiques suivant l'adversaire pour essayer de tester plusieurs Non. Ok. C'est sûr qu'il y a une étude à chaque fois de l'adversaire. Qui se fait à chaque fois, et c'est sûr que annihiler leur force est important et c'est pris en compte. Imposer notre jeu, c'est pris en compte. Faire en sorte qu'il ne soit pas... là par exemple, on va jouer le Mali, on connaît leurs forces, leurs faiblesses, leurs dispositifs tactiques qui peuvent évoluer. Par exemple, l'équipe de la Mauritanie, aujourd'hui on a eu zéro, sans prétention aucune, hein, c'est le travail de tout un staff. Zéro surprise, on savait exactement comment qu'ils allaient jouer.
malgré le fait qu'ils sont sur plusieurs dispositifs tactiques. Ils passent d'une défense à 3 à une défense à 4, ils passent avec un milieu à 3 avec un milieu à 4 en losange. Bref, ils ont plusieurs dispositifs tactiques. Bon. Les choses nous ont laissé penser, notamment avant le match avec la feuille de match, comme quoi c'était bien étudié, qu'ils allaient jouer dans ce dispositif-là. On a travaillé dans ce sens-là. Donc on fait attention à l'adversaire, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'on bouleverse notre dispositif tactique à nous. Je suis plus pour le côté, comme j'ai dit là tout à l'heure, où il y a de la flexibilité. Garder nos dispositifs tactiques, mais tout en ayant une animation, que ce soit offensive ou défensive, qui s'adapte en fonction de l'adversaire quand il le faut. Voilà, c'est là où je me sens le plus à l'aise. J'ai du mal, pour parler clairement, à juste venir et par exemple subir et voilà, procéder, je sais pas, par exemple procéder par contre, un truc comme ça, c'est pas entre guillemets ma philosophie de jeu. C'est bon. كانت إذن هذه هي الندوة الصحفية الخاصة بمباراة الجزائر وموريتانيا. نذكركم بنتيجة المباراة، انتهت لصالح الخضر ب4 أهداف كاملة لهدف وحيد. إذن عادل زكري، تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي الذي أصبح يتواصل كثيرا مع الصحافة، يعني ندوات أصبحت مطولة، ربما لخص كل شيء بخصوص هذه المباراة أو حتى المباريات المقبلة دائما ضمن تربص شهر جوان. طبيعة الحال كنت سبق وتكلمت قلت لك يعني النتيجة كانت مرضية، يعني الهدف الأول من مباراة موريتانيا راه تحقق، هذه واحدة. كما يقولوا الهدف الثاني أنه منح فرصة اللاعبين اللي ناقصين المنافسة، اللاعبين اللي ما كانوش يعني يلعبوا بانتظام مع المنتخب، ما نقولوش اكتشاف وإنما يعني عاود أعطى لهم فرصة ثانية كما رشيد غزال. كاين اللاعبين اللي قلت لك عاودوا ولا منافسة مخصوصين ريتم تاع منافسة كما يوسف عطال اللي استغلوا في كامل المباراة. يعني عدة نقاط إيجابية خرج منها جمال بلماضي في المباراة هذه اللي قلت لك. ربما نقطة مهمة أيضا عادل زكري تحدث عن مهاجم أو هداف البطولة لاعب شبيبة الثورة، يقول أنه يعني بعد مغادرة أو إصابة أوندي ديلور يفكر هو في جلب أو استدعاء مهاجم جديد، ولاعب شبيبة الثورة واحد من بين الحلول التي ربما سيستدعيها بالماضي. طبيعة الحال هو كان الاسم تاع مسعودي مقترح يعني، وكان متداول بقوة يعني سواء في الصحافة أو يعني الشارع الرياضي، وكان حتى يعني طرح له سؤال الجمال بالماضي في الندوة الصحفية، وكان أعطى يعني المبرر، قال لك وين عندي أنا في يعني راهو ضحية منافسة، لكن احنا كان نكون في مكان اللاعب يعني يقول لك أنا راني مهاجم، راني هداف، راني نتألق، راني نمارك، يعني واش لازم ندير أنا باش نلفت انتباه يعني المدرب. لكن في كرة القدم وشاطرني الرأي ربما عبد النور يعني فيها حظوظ، يعني فرصة لما تجيك فرصة تستغلها، وبما أن يعني شاءت صدف أنه ديلور راه يعني أصاب تعرض للإصابة، وربما هذه فرصة يعني المسعودي نحن نكتشفوها إن شاء الله. إذن ربما في تصريحات حتى مدرب منتخب موريتاني يعني ما ضيعنا الجزء الذي ضيعناه، تحدث عن رياض محرز، يعني قال اليوم كان أبرز غائبي المنتخب الوطني الجزائري، قال لو لعب محرز كنا حندو نتيجة أثقل. ربما شوف أنا ربما يعني كان حاب يدي أكثر من 4. ما نعتقدش، هو كلام اكثر هو للاستهلاك دبلوماسي من مدرب المنتخب الموريتاني. حقيقه الميدان تقول بان المنتخب الجزائري كان قوي في كل دفاعيا هجوميا، حتى في متفوق في حتى تكتيكيا على المنتخب الموريتاني. بوجود محرز او غير محرز كانت النتيجه تكون اثقل من هذه النتيجه. هذه حقيقه الميدان. يعني مدير منتخب موريتاني يعني لما قبل يرفع تحدي ويواجه المنتخب الجزائري وديا،
يعني راهو تحدي كبير بالنسبه لي. هو قال لك رانا اون ابرونتيساج، انا في حاله تعلم منتخب في حاله تعلم وينافس المنتخبات الكبيره. هو احسن ما ينافس متواضعه وما يستفادش من هذه المنافسه. وهذا هو الفكر المدرب اللي حب يطور قدرات لاعبيه، انه دائما يحوس على الامتياز، والامتياز يكون مع المنتخبات اللي تكون قويه. لهذا نقول حتى احنا المباراه اللي راح تكون مرجع ربما بالنسبه للمنتخب الجزائري، المباراه الاخيره في الوديات ضد المنتخب اذا عبد النور الاهم من هذا انه يعني الساعه تشير الى منتصف الليل. نظن انا ان الحق الوقت باش نطويو صفحه الجزائر وموريتانيا، وفي ربما دقائق معدوده نتحدث عن المواجهات المقبله. بالضبط. المنتخب المالي اللي راح يكون منافس عنيد، وترتيبه الافريقي وفي الفيفا جيد. وما تنساش نتمنى انه يكون كل لاعبيه المحترفين حتى نشوفوا حقيقه هل المستوى تاع المنتخب الجزائري راح يرتفع ارتفاع مستوى المنافسين. وكذا كما تكلم الناخب الوطني، انا يقول انا خططيا ان تنشيطي الهجومي او الدفاعي يعتمد دائما على ما هو امامي، ما هو الخصم. اذا كيفاش اللاعبين يتعاملوا خططيا مع هذه الخصوم. لهذا راح نشوفوا خصم ثاني، طريقه لعب اخرى. المنتخب المالي لاعبين يلعبوا في احسن مستويات اوروبيا. ربما راح نشوفوا تونس اللي راهو افضل ربما منتخب عربي عربي كذلك. نتمنى احنا نحاولوا نفوزوا بالمباريات، لكن كذلك المحتوى اللي نقدموه اللاعبين لازم يكون كذلك دائما تصحيح الاخطاء وتطور طريقه اللعب يليق بسمعه المنتخب بطل افريقيا. عادل الزكري، باختصار مباراتي مالي وتونس هل ستعطينا نظره حقيقيه وشامله حول منتخب جزائري منتخب مونديالي؟ هي النقطة الهامة يعني في المباريات الودية. يعني لازم كما تكلمنا يعني لازم المنتخب يحافظ على الديناميكية، يعني يكون في منحنى تصاعدي، يعني ما يكونش هناك رقم قياسي تراجع. وكان هدر يعني شفنا حتى الرقم القياسي ايضا عادل. الرقم القياسي بطبيعة الحال هذا شيء مهم جدا، يعني حتى من الناحية المعنوية تحسين يعني ترتيب الفيفا، وحتى يعني المنافسين طبيعة المنافسين ما كانش يعني اختيار اعتباطي، كان اختيار مدروس. يعني لما اختار منتخب موريتانيا على باله علاش اختار منتخب موريتانيا، يعني تحضيرا للتصفيات اللي تستنى، يعني الخصوم النيجر وجيبوتي، وعندنا منتخب بوركينا فاسو. يعني نحن نواجهوا منتخب مالي اللي يعتمد على يعني عندهم القوه البدنيه مورفولوجيه ولاعبين محترفين. الشيء هذا لمسناه ايضا في المنتخب الموريتاني طبيعه الحال. ومنتخب تونس معروف يعني في الترتيب الفيفا راهو خير من احسن منا. ومنتخب تونس اللي فاز على المنتخب الجزائري في 2013 وفي 2017 يعني في دورة جنوب افريقيا ودورة الجابون. لو نفوز اليوم على المنتخب التونسي في تونس سنرتقي اكثر يعني في ترتيب الفيفا. كلمة أخيرة عادل ونعاود نولي يعني باش نختموا. احنا نتمناو بطبيعة الحال نتمناو كل الخير للمنتخب، نتمناو ان شاء الله يزيد يكمل في المسيرة الإيجابية ويكون ان شاء الله جاهز للموعد ان شاء الله التصفيات في شهر سبتمبر القادم ان شاء الله. شكرا لك. كلمة أخيرة وإضافة إلى الناخب الوطني حيعود إلى التشكيلة الأساسية بالمباراتين القادمتين ضد المنتخب المالي والمنتخب التونسي. نظن التشكيلة الأساسية راح تكون هي تحصيل حاصل لمباراة الأخيرة ضد المنتخب التونسي. لهذا ربما لاعبين اللي أعطى لهم فرصة في المباراة الأولى زيد يعطي لاعبين اثنين في المباراة ضد المالي، لكن نظن التشكيلة الأساسية اللي ربما حيدخل بها خضام معركة تبقى نفس النواة، لكن راح تكون واضحة للعيان. ومن ثم نبدأ ربما راح تكون منافسة شرسة ما بين اللاعبين باش يدخلوا في لو 11 تيتولار في ال 11 تاع الاساسيين. راح تكون صراع قوي. وما تنساش حتى بوداوي قالها يعني الصراع والمنافسه مهمه جدا. يكون قوي بعد مباراه تونس. اللاعبين واش نقولوا احنا نتمنى لهم الحظ يكونوا في القائمه الرسميه اللي تشارك في تصفيات
كاس العالم ان شاء الله، ولما لا التأهل، ويكونوا احسن لاعبين ويمثلوا احسن تمثيل للجزائر ان شاء الله. شكرا لك عبد النور حميسي المدرب. عادل زكري ايضا شكرا لك، وشكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والاصغاء. الشكر ايضا لكل الزملاء اللي سهروا معنا في هذه الامسيه، الطاقم التقني بقياده المخرج زكي، قسم البث، وكل اعضاء القسم الرياضي على راسهم وليد الرئيسي الذي يشرف على هذه الحصه. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، متابعه طيبه لبقيه البرامج، سهره طيبه في امان الله.